नमस्कार अमूल्यवाणी आउ एक नुआ अध्याय आपण मान स्वागत। जमीती अमूल्यवाणी जो थे कि लुकायित हो रही किछि लोकंकर कथा को आमे लोकों आगे प्रकट करवा होची कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य। सेमिति आम सहित एमिति बहुत किछि लोक अछंती जो मानक पाखरे थिबा जो प्रतिभा से प्रतिभा को लोकों के सामना को आनिया होची हमरो उद्देश्य। तो आज से भलिया सिचुएशन रे से भलिया परिस्थिति रे आम सहित जने बंधु अछंती जे कि निजर परिश्रम आउ निजर कार्य बल रे निजर निष्ठा बल रे आज बहुत किछि करि परचंदी। आज तांको विषय सुनवा तो मु आज आपणक सम्मुख रे जाको इनवाइट करिया को जाउची से जाजपुर ओडिसा रो जाजपुर जिल्ला रो गुटे गाँ जा विषय आम तो डिटेल्स जानिबा से होचंदी सागर रंजन नायक। मु चाहबी तांको आज एई प्रोग्राम रे स्वागत करिया को। सागर रंजन तुमको माने मु प्रथम रे चाहबी जे हृदय स्वागत करिया पई काहेकि ना ए भलिया प्रोग्राम रे आपण मानक भलिया लोक जदि आसुचंदी तबे बहुत गुडी लोक को प्रेरणा मिलियो। तो मु पुणी थरे आपण एथिरे स्वागत करूछी। सर धन्यवाद। मु निजको गर्व अनुभव करूची आज अमूल्य हर जो अमूल्य वाणी कार्यक्रम मु निजको शामिल हेतुवारु। थैंक यू सागर बाबू। मु सुनिची आ देखिचे मध्य जे कठिन परिश्रम आ को भलिया डेडिकेशन रो सहित आपण काम करंती बहुत दिन होला मु परिचित अछि। तो मु प्रथम रे जानिया को चाहिबी आ दर्शकों को मध्य मु जणाया को चाहूची जे आपनक मुखर सुनिया को चाहूची जे आपनकर अतीत को भलिया कटिছে आपनकर पाठ पढ़ा आपनकर कार्य करियर स्टाइल ए विषय मु किछि प्रथम जानिया चाहूची। थैंक यू सर। मो ना सागर रंजन नायक, घर आमर शालापड़ा, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। मोर पाठ पढ़ा 2016 रे मु ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिली। पारिवारिक भितर बापा बो भौणी बाबा चाष करती। पारिवारिक समस्या बहुत गंभीर थिला से 2016 ग्रेजुएशन कंप्लीट सरला मु जॉब करने सिद्धांत नेली। छोट मोट कम करी लोकाल तापर प्राइवेट जॉब कली। 2016 रु 2022 पर्यंत मोर प्राइवेट जॉब कम थिला। 7500 मत 24 घंटा भाया ड्यूटी पड़ता। 12 रु 24 घंटा हो जाता। 7500 बहुत कष्ट दिन राति मेहनत चलता। हेले पारिवारिक समस्या भौणी पाठ पढ़ा तापर भौणीर मैरेज घर भी चाल घर थिला। से भितर मु वातावरण करूली। हेले मोर सोच थिला किछि परिवर्तन करने किछि अलग किछि रोजगार चाहिए आ टिके अलग किछि इनकम अधिक टिके इनकम आसीबो। मु सेही तारे लोकंकर परिवर्तन देखि मु टिके मन भितर स्वप्न थिला। बहुत समस्या आस्तिला भितर मु गति करूली। हेले धीरे धीरे ए समस्या भितर काम चलवा भितर एभली कार्यक्रम मोर चलीथिला। तो मोटामोटी कहया गले जहाँ अतीत आपणकर थिला आपण बहुत डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स भितर थिले आज्ञा आज्ञा आज आपन फील होची जे किछि परिवर्तन हेछि आज्ञा आज्ञा सर। तो जो लाइफ थिला आपण जो जॉब करथिले बा विभिन्न प्रकार इनकम करिया पे चेष्टा करथिले आ आज रो जो परिवर्तन हेछि ए परिवर्तन भितर मुख्य रे के दायी अछि ବୋଲି भाबुछन्ते आपण। थैंक यू सर। बढ़िया कथा कही। लाइफ रे परिवर्तन समस्त थाए। से परिवर्तन दौड़ा भितर मोर रिलेटिव जड़े मोर मामू मनोज सर मते से इनवाइट करते कौन कर काम करूँ ना मुझे ना एमती प्राइवेट सेक्टर काम करुँची ना ड्यूटी केते घंटा ना 12 घंटा रोचे ना सैलरी के पाँच 7500 8000 ओटी फोटी कर 8000 हो जाऊँगी। ये समय भितर मुझे कम करी से मत 2-3 थर डाकिले कहले आसतु गोटे कथा कि तो कम कर एक्सट्रा इनकम करवा आ कि भल जिनस कर से भितर मुझे डाकी मुझे जाऊन हेले मत गोटे थर से कॉल करी कहले तुम जीवन सारा बलद भाया खटब कि लाइफ रे परिवर्तन हेनी। यही वार्डटा मत भल लग नाला। मु 16 मार्च रे फोन करी मुझे सर मत बलद कौन कहले ना तुम तो खटुच 7500 दुनिया देखना कि खटी चलीच थरे आस बसवा कथा गोटे नुआ बिजनेस विषय कथा पार्ट टाइम तुम कम कर मत कथा भल लगे। मुझे मीट करी भुवनेश्वर रे से दिन मत से अमूल्य हाउस विषय मत नोटिफिकेशन देते अमूल्य हाउस कौन कंपनी कौन प्रोडक्ट कौन ता भीतर प्लान विषय बुझे
ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7,500 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି। ସଣ୍ଡେ ବି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ମୋତେ ସେଇଠି ମୁଁ ବସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଭଳି ଦୁନିଆ ଅଛି, ଏତେ ପଇସା ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ, ଜଏନିଂ ଉପରେ କହିଲେ, ଆଉ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ 30% କହିଲେ। କହିଲି ବା ମୁଁ ତ ମୋର ଏତେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୁଁ 2 ଦିନରେ 3 ଦିନରେ 10ଟା 15ଟା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ମୋ ବୋଉଙ୍କର ଅର୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ହେଉନି, ପେନ୍ ବି ହେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥିଲି, କମୁନଥିଲା। ଆଉ ଆମର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ପାଇଲ୍ସ ଉପରେ। ସେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଜବରଦସ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ 15 ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଲ୍ସ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ମୋର କିଛି ପେଷ୍ଟ ଆଉ ହେୟାର ଅଏଲ୍, ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଥିଲା ମୋର ସେତେବେଳେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ଡଷ୍ଟ ଆଲାର୍ଜି ରହୁଥିଲା, ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆଇଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 7-8 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟ କଲି। ମୁଁ ମନୋଜ ସାର୍, ମୁଁ ଏଥିରେ କାମ କରି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ବୋଉଙ୍କର ବି ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପଡ଼ୁନି, ଏବେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ତୁମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛ, ହଠାତ୍ ତୁମେ ଦେଖ ଏ କାମ କ'ଣ, କିଛି ଲୋକ ବସାଅ। ମୁଁ ସେ ଚନ୍ଦକାରେ ମୋତେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚନ୍ଦକାରେ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କାମ କରିବା ସୁପରଭାଇଜର ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟ କରିଥିଲି। ଭେଟ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କାହାର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, କାହାର ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, କାହାର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଆଲର୍ଜି ଥିଲା। ସେସବୁ ଭିତରେ ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଜବରଦସ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଏକାଠି କର। ମୁଁ ବସେଇ ଏକାଠି କରିଥିଲି ମୋର ରୁମ୍ରେ। ମନୋଜ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା। ଭଲ ହେଲା ପରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ବଢ଼ିଆ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କାମ କରିବି, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଇନକମ୍ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଗଲି, 30% ପାଇଗଲି। ଏଠି ପାଉଥିଲି ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା, ଏଥିରେ ପାଇଲିଣି ଦିନକୁ 500-700 ଟଙ୍କା ପାଇଲି। ମୋତେ ମଜା ଲାଗିଲା କାମ କରିବା ଭିତରେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମଟାକୁ ବଢ଼େଇଲି। ବଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ମନୋଜ ସାର୍, ମୋତେ ମୋର ଯିଏ ଅଫଲାଇନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଆଗକୁ ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ହଁ ଖାଇଦେବି, ଏତିକି ସଇଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ଗାଡ଼ି କରିପାରିବି କି କିଛି କରିପାରିବି, କିଛି ନଥିଲା। ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ ଯେଉଁ ମୋତେ ପ୍ଲାନିଂ ଦେଲେ, ଯେ ତୁମେ ଡୋର୍ ଟୁ ବୁଲି କାମ କରିପାରିବ, ଯେ ତୁମେ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟିରେ, ତୁମ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି 12 ଘଣ୍ଟା, ତା ଭିତରେ ବଳକା ସମୟ ତୁମର ଅଛି, କେମିତି କାମ କରିପାରିବ, ମୋତେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର ତୁଳସୀ ଡବ ଅଛି, ମୁଁ ଧରିକି ତାକୁ ସେଲ୍ କରିଥିଲି। କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିକି ତୁଳସୀ ଡବ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ ଡେ 2-3ଟା ତୁଳସୀ ଡବ ବିକୁଥିଲି। ତା ସହିତ ବିକିବା ଭିତରେ ମୋର ସାହସ, ଏନର୍ଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଗଲା। ବଢ଼ିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେବଲ୍ କଲୋନୀରେ ଆସିକିରି, ଏଠି ମୋର ବାଇକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାନର କରିକିରି ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ହବ୍ସର ଲେଖିଥିଲି, ତୁଳସୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିକିରି ସେଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ମୋଠୁ ତୁଳସୀ ଡବ ନିଅନ୍ତି, ଓରାଲ କେୟାର ନିଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ମୋର ବଢ଼ିଲା। ବଢ଼ିବା ଭିତରେ କିଛି ଇନକମ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯେହେତୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ସମୟ କରିବ ନା, ମୋର ଯିଏ ସିଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଆମର ସିଫ୍ଟରେ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଛୁଟି ନେଇଯିବି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଛୁଟି ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଭାଇ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଆସିଲି, କଥାକୁ ସେୟାର କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁରେ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁରେ ମୁଁ ମିଟିଂ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସାର୍। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟା କଟି ଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାବନା ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବି ବୋଲି, ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ମନୋଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ରିଲେଟିଭରେ ଜଣେ ମାମୁଁ ହେବେ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ନା, ଯେ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ସେଭଳିଆ ସେ କହିଲେ ଯେ ବଳଦ ଭଳିଆ ଖଟିବା, ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣ କହିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯେ ବଳଦ ଭଳିଆ ଖଟୁଛ, ଏ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ କି? ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ବଳଦ ଭଳିଆ ଖଟୁଛି, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଲଗା କ'ଣ ସୋର୍ସ ଅଛି। ତ ସେ ଜିନିଷ ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, বা ଅମୂଲ୍ୟ ହର୍ସ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଆପଣ ବାଛିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ କୋଭିଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା ହେଲ୍ଥ କ'ଣ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2016ରୁ 2022 ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କଲାବେଳେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ କୋଭିଡ଼ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲା ହେଲ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ କାମ କରିବା, ହେଲ୍ଥ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଔଷଧ ନିହାତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲି ନାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କାମ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କାମ କରିବି ଡିସିସନ୍ ନେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନକମ୍ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ମାର୍କେଟରେ ଆଇଲି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଲି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନକମ୍ ଆଉ ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍। ମୋତେ ସେଇଟା ମଜା ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ବଳକା ସମୟରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବି, ସେଇଟା ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ରେ ପଇସା ଆସିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ କାମ କରିବି, ମୋତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନକମ୍ରେ ପଇସା ଆସିଲା। ମୁଁ ଏକା କାମ କଲେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ରେ ପାଇଲି, ମୋ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ରେ ପଇସା ପାଇଲି। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ତାପରଠାରୁ ମୁଁ ଜଏନିଂରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଟିମ୍ ବଢ଼େଇଥିଲି, ଆଉ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋର ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ କେବେ ବନ୍ଦ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ଅମୂଲ୍ୟକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ? ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହିଲା ଅମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅମୂଲ୍ୟକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ? ଅମୂଲ୍ୟକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ୟୁଜ୍ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣିକି ମୋ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବି ଅର୍ସ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଥିଲା, କେଶ ଯେଉଁ ଝଡ଼ୁଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ। ମୋତେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଭଳି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନରେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ମୋତେ ଧାରଣା ବି ନଥିଲା, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରିଛି, ମୋର ଅଲଗା କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର, ତାପରେ ଆସିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେକ୍ଟରକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ମୋତେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ହର୍ବ୍ସ ପାଇଗଲି। ଆଉ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ କାମ ରେଜଲ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା ମୋର। ଲୋକ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ରହିଯିବା ବେଳକୁ ଲୋକ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଲୋକ ମୋତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍, ଅର୍ସ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଇନିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋତେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡାକୁଥିଲା। ଅମୂଲ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଗ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ସବୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତ ଆପଣ ଅମୂଲ୍ୟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସୋଚ୍ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲେ, ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପରିବାର ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯାହାର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଇ ଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆ ସହିତ ଆପଣ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତ ଏ ଭିତରେ ଅମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଅମୂଲ୍ୟ କରିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ ସେ ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 2022ରେ ଅମୂଲ୍ୟରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିଥିଲି। 2023ରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲି, କାରଣ 2023ରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି। 2022ରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋନ୍ ଥିଲା ଘରର, କାରଣ ହଠାତ୍ ମୋର ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଲା, ତଥାପି ଘର କରିବାକୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋନ୍ ରହିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ହର୍ବ୍ସକୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିଦେଲି। କାରଣ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲି, କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଅଫଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ। ମନୋଜ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, 7,000 ପାଉଛି, ଛାଡ଼ିଦେବି ପଛେ। ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବି, ତୁମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼। ମୋତେ ମନୋଜ ସାର୍ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ସହିତ 10 ଦିନ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ଗାଁ, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଯେକୌଣସି ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଥିଲା, ପୁରୀ, ଯେକୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ମୋତେ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମନୋଜ ସାର୍ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଜୋରଦାର ମୁଁ ତାଳି ଦେବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସାହସରେ ମୁଁ ଆଗେଇଥିଲି। ମ୍ୟାରେଜରେ ମୋର 7 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ହେଲେ ଅମୂଲ୍ୟର ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଲ୍ ଉପରେ ସେଲ୍। ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲା 12,000 ଦେଖୁଥିଲି, ମନ୍ଥଲି 70,000 80,000 ଇନକମ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ବି ମୋର ଲୋକ ସୁଝିଦେଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ରାଇଡ଼ର ବାଇକ୍ କିଣିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମିସେସ୍ କର ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି କିଣିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲି, ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କେବେ ବସିନଥିଲି ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟରେ ମୋର ଥିଲା କାଶ୍ମୀର ଟୁର୍, ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଥିଲି। ମାନେ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମର ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିନଥିଲେ, ମାମୁଁ ଘର ବି କିଏ ବସିନଥିଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ। ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ଏଥିରେ କାମ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପିକନିକ୍ ହୁଏ, ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ପିକନିକ୍ ହୁଏ, ସେଇଠି ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ସେତିକି ଭିତରେ। ହେଲେ ଏଥିରେ କାମ କରି ପିକନିକ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର, ମୋତେ ଆହୁରି ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ NSSର ଲିଡ଼ର ଥିଲି, ମୋତେ କାଶ୍ମୀର ଟୁର୍ ମିଳିଥିଲା, ଯଦି ପାହାଡ଼ରେ ଦେଇକି ବୁଲିକି ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି। ଭଗବାନ ମୋତେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଅମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଦେଇଦେଲେ।
धीरे धीरे मोर टूर पूरा कंटिन्यू हैदराबाद टू बिहार टूर धीरे धीरे वो टूर ऊपर टूर बढ़ी चलला आ मजा भी लगला काम करिया सर ग्रेट ए मन चाहता है जा काले प्राप्त हुए ताहा ना कि आज्ञा। तो मन चाहूला किसी परिवर्तन हवा पाई देश विदेश बुलिया पाई ए परिवर्तन पाई आपनको मनोज सर सहयोग सहित आपण को घर तरफ सपोर्ट आसला कि प्रथम बापा बो मत प्रथम सपोर्ट करते तो पाठ कम पढ़ीचु ये सब इंग्लीश पाठ तू केमती कौन करू आ मेडिसिन कौन कार असुविधा हेल्ले कौन हम जो मोर ऑफलाइन कहले कि ना आम कंपानी डॉक्टर ऑन कॉल अच्छी माध्यम औषध दे पारे आम लोक शेयर करवा प्रथम बोले बहुत दूर अर्स होता भल है ना भल है तू भल हलु ना भल हली तो मुझे कथा को सेयार करी मो माँ भल हो पाला अन्य कहीं भल हो पारे मो डॉक्टर ऑन कॉल माध्यम मुझे काम स्टार्ट करी ऑटोमेटिक कामटा धीरे 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 बढ़ीला निजे शिखिगले सब एबे डॉक्टर ऑन कॉल आवश्यकता एबे डॉक्टर ऑन कंपनी कोर्स कले आकुपेशर थेरापी कोर्स तापर टीम माध्यम कोर्स करी काम कर मझे मझे मेजर केस डॉक्टर ऑन कॉल कथा ही मेडिसिन दे पार अमूल्य जो स्वास्थ्य मित्र अच्छी आगे स्वास्थ्य मित्र विषय आप कौन कह चाहते प्रथम स्वास्थ्य ही संपद आज समाज रे कारण समाज परिषण हो गला समाज खाद्यपेय ठीक नहीं से आमको स्वास्थ्य को ध्यान देवाक पड़ो स्वास्थ्य को ध्यान देवाक गले प्रथम आम स्वास्थ्य विषय जाना केमी से आमर अमूल हब्स कंपानी मध्यम गोटे स्वास्थ्य मित्र कार्यक्रम चली जो घर घर लोक बेरोजगारी और बेमारी को दूरेवाई जो पदक्षेप नहीं आमर महामहिमा एमडी सार आई कार्यक्रम माध्यम आम घर घर लोक किभली स्वास्थ्य सेवा जोगाइवा माध्यम आम कम पैसा भितर जोड़ी आम लोक मासक बाज्य खर्चरे मोबाइल रिचार्ज अन्य मन खर्चरे पैसा नष्ट हो जाए आमर कम पैसा भितर ये आम स्वास्थ्य सेवा किभली आगू नहीं पारिबा से स्वास्थ्य मित्र कार्यक्रम माध्यम घरे घरे भाई भौणी मैंने किभली यदि पैसा रोजगार करें पदक्षेप आम कार्यक्रम करुँ ओके बहुत बढ़िया तो बर्तमान आप स्वास्थ्य मित्र को नहीं जो काम करुँच जहाँद्वारा कि आप आज बहुत बड़ पोजिशन अच्छा मु देखी आप मैनेजर लेवल स्टार स्टार रु डायरेक्टर डायरेक्टर बर्तमान कंपनी मिलियनियर क्लब अचीवर हिसाब से आप अच्छा तो ये पोजिशन आसिया भितर आपणकर मेन फोकस को ऊपर अच्छी सेल्स उपर अच्छी ना टीम तैयारी करने उपर अच्छी थैंक यू सर बढ़िया कथा कहले कष्ट 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 कर धीरे धीरे ऊपर को आसी आर जो कार्यक्रम भितर मुझे प्रथम श्रेय देवी मो मेंटर बाछी दी जन सार को सी सुका जेना सार और रामकृष्ण सार सार मो लाइफ रे परिवर्तन कहना मुझे प्रथम सेल उपर काम करी मो आवश्यकता पूर्ण हो पड़ता है एथर क्यारियर केमी करी मोर मेंटर मान बसला मोर से गोल सेट करते जे तुम ए फुल टाइम काम कर कि बिग अचिवमेंट कर तुम गाड़ी किन घर कर भल फैमिली मेंटेन कर आडजस्टमेंट कंप्रोमाइज लाइफ भर कि तुम दूरे जावाई मुझे कार्यक्रम में सामिल होती मुझे धीरे धीरे मैनेजर रु आज मिलियन क्लब रे अच्छी मुझे श्रेय देवी मोर मेंटर मान को सहयोग में आज पहुँची पार्टी हेले मु प्रथम चाहूँगी मो टीम को गोटे एडवाइस देवी जे कष्ट जीवन रे तो आसीबो कष्ट को आधार करने आम तो जेहेतु मनीष जड़े सामाजिक प्राणी समाज भितर रहा तो निहाती दरकार हेले आमको किसी परिवर्तन करार अच्छी आम केवल आम बंचने आम दुनिया बसचे आम राज्य बंचीचे हेले आम राज्यर किसी परिवर्तन करने चाहिए प्रथम आम वैल्यू फॉर यू निजक वैल्यू दबा तापर आमर जो अच्छी वैल्यू फॉर कंपानी वैल्यू फॉर प्रोडक्ट वैल्यू फॉर प्लान वैल्यू फॉर ऑफलाइन वैल्यू फॉर कस्टमर आम जो रोगी को औषध दौचे से रोगी केमती सुस्थ हो पार से रोगी केमती आगू भल हो सारापर आमर जिन को सेयार करमाध्यम आम यहाँ को सेयार कर वाह बहुत बढ़िया बढ़िया कथा बहुत सुंदर लगला कहीं ये शब्द रु लोक को बहुत किसी शिक्षा को मिलूँ जे निजक केमी भैल्यू देवा कंपानी के केमी भैल्यू देवा प्रोडक्ट को केमी भैल्यू देवा बहुत सुंदर कथा आ द्वारा आमर परिवर्तन डेफिनेटली आसो आजिका समाज रे दीटा जिनसर हाइस्ट रिक्वायरमेंट अच्छी सबुठ अधिक आवश्यकता अच्छी दीटा जिनसर गोटे हूँ स्वास्थ्य आज्ञा आ गोटे हूँ इनकम नहीं कि ये जो दीटा जिनस बर्तमान आप जो इंडस्ट्री अच्छा डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से भितर अमूल्य ही सब बड़ रोल नब ये फिल हो कि आप सर जिते बड़े डायरेक्ट सेल मार्केटिंग रे काम करने भितर मुझे देखी विभिन्न सारा कंपानी अच्छी कंपानी मैनेजमेंट टीम सब देखी हेले अमूल्य हब्स पाखे एति किसी अच्छी सी अमूल्य हब्स यदि आम
ଅଳ୍ପ କଥା କିଛି ଭାବୁଥିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ହବ୍ସର ଏମ୍ଡି ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଆଗ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମ ଏ କମ୍ପାନୀକି କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବ ଆମ ଟିମ୍ କେମିତି ଆଗେ ଭଲ କାମ କରିବ ଆର ଭଲ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରତି ଏରିଆରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କେମିତି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଲୋକ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ କିଭଳି ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇ ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ସେହି ହିସାବରେ କମ୍ପାନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ବୁଲିଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁର୍ରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମୌକା ମିଳିଛି କି? ଦେଶ ବାହାରକୁ ମୋତେ ବହୁତ ମୌକା ମିଳିଛି ମୋତେ ନେପାଳ ମିଳିଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଅସୁବିଧାରୁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ଏବେ ମୋର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାଲେସିଆ ବି ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବି ଦେଶ ବିଦେଶ ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲେ ମୋର ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବଢ଼ିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ବଢ଼ିଛି ମୋର ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁଛି ମୋର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କାମ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବ ଆପଣ ଗୋଲ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବନାନ୍ତୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 10ଟା ଏ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ବନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ହିଁ କାମ କରିବା। ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି ନାଇଁ କି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତ କେବଳ ଇନକମ୍ କରିବାଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ ଇନକମ୍ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିବା ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ନେପାଳ ଟୁର୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିଲେନି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଛି ତ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଆପଣ ପାଦ ଦେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବିଦେଶ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କିଏ ବସିନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ବସିଛି ତାପରେ ମୋ ଦାଦା ବସିଥିଲେ ଦାଦା ଜବ୍ କରନ୍ତି ବମ୍ବେରେ କରନ୍ତି ଥରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ବିଦେଶ ତ କିଏ ଯାତ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଯିବି ବିଦେଶ ମୋତେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ହବ୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଟୁର୍ ପୁରା ଲାଇଫ୍ରେ ଚେଞ୍ଜିଂ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଅପନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ମାର୍କେଟିଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ଠକି ଦେଇକି ପଳାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଭିତରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ମୋର ଯେ ଅଫଲାଇନ୍ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସାର୍ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ନିରାଶ ହେଇନି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ପଇସା ଆକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ହାପିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଏଥିରେ କାମ କରିବିନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଥା ସେ କଥା କାମ କରିବିନି ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଖି ଆଗରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି କାଲି ସକାଳୁ ମୋର ପରିବାର ହେଲେ ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଅମୂଲ୍ୟ ହବ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ନେବ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ଆମେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ କାମ କରି ଚାଲିବୁ ସେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆପଣ ରିମାଇଣ୍ଡ କଲେ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଯେ ଅମୂଲ୍ୟ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ନା ହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ଅନମୋଲ ଆଉ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଯଦି କମ୍ପାନୀ କି ଅଛି ତେବେ ଅମୂଲ୍ୟ ନାଇଁକି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମର ମନରେ କନଫିଡେଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବଢ଼େ ଯେତେବେଳେ କି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାଇଁକି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜବ୍ କରନ୍ତି କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅପସନ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତିନି? ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କଥା ସାର୍ କାରଣ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ନଥାଏ ଅସ୍ଥିର ଥାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାମ ଆମେ ସେୟାର କରିବା ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଥିରେ କାମ କଲେ କ'ଣ ଅଛି ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା ଆମର କାମ ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ସେୟାର କରିବା ପର୍ ଡେ ଆମେ ସେୟାର କରିବା ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବା ଫେସବୁକ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସେୟାର କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପଡ଼ୋଶୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନି ହେଲେ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ସେୟାର କରିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲୋକ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବ ତ ତେବେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍
पूरा अमूल्य टीम आ देश रे जो माने इनकम आ हेल्थ सेक्टर रे आसीबा को चाहउचंदी सेमान पई आपण गोटे बहुत बढ़िया मेसेज मोड चाहउछि। थैंक यू सर। प्रथम तो मेसेज गोटे देवी मु गोटे कथा कहबी जे यूज द प्रोडक्ट। आमर जो प्रोडक्ट अच्छी पावरफुल प्रोडक्ट आपको यदि आम लोक को व्यवहार करदेवा ना ऑटोमेटिक लोक आम पछरे गड़े आम लोक पछरे गड़े सर कारण आम पाखे एभली दम अच्छी आम फाइटर एभली दम अच्छी आम ओराल केयर एमती दम अच्छी हेल्ले आम लोक यूज करार अच्छी आमको यूज केमती प्लानिंग करी काम करार अच्छी रास्ता करे हो आमर घरे हो प्रोडक्टर सचेतनता कार्यक्रम में आम सामिल करार अच्छी। युवक मैंने जो मैंने अच्छा चाकरी करने चाहूँगी माने 10 घंटा 12 घंटा खटिकी 12 घंटा 13 घंटा खटिकी रोजगार कम रोचे हेल्ले एथेरे कम समय भितर कि इनकम करहब आमर जो पावरफुल शिलाजीत अच्छी हृदयवर्ण अच्छी यदि गोटे प्रोडक्ट आम बिकिदेवा दिन को 500-600 टଙ୍କା आसीज यदि मसरे 15,000 16,000 यदि 12 घंटा खटिया अपेक्षा 2 घंटा खटिले आम भल इनकम कर मोर टीम मोर बंधु मानक गोटे कथा कहबी आपण प्रोडक्ट नॉलेज नियंतु प्रोडक्ट जमदार अच्छी आप प्रोडक्ट जिते पहुँचती आम एमडी सार सब कहते आप लिखतु गोटे प्रोडक्ट पर डे आप लिखतु आप कंटिन्यू प्रोडक्ट लिखले आम प्रोडक्ट विषय आप जानीपारे आउ कंटिन्यू ताकू शेयर करूँ यहाँ ही ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आज आम सागर रंजन नायक शुणिले बहुत सुंदर कथा जहाँद्वारा कि सी कौन थे कौन हेले आज बहुत परिवर्तन लाइफ रे आसी आ सी कहवा अनुसार जदि अमूल्यर प्रोडक्ट जड़े रेगुलाली व्यवहार कला आ शेयर कला तेबे सी तार मन रे प्रत्येक स्वप्न को सी सत कर पारिबो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। गोटे कथा सर कहबी एमडी सांग पूज्य वर हे सूर्य पूजारी सिद्धिस्थापक तपधन मंडित कल अमूल्य हब्स को महापुरुष हे महायन कोटि अंतरर अधिकार कल खेलाई सेवार सिमिलन दिव्य ज्योति हो देखा आलोक ज्ञान अंतरर निवेदन जय जगन्नाथ।